ہمارے ایک بزرگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جناب محمد شریف طارق صاحب، وہ ایجوکیشن منسٹر تھے۔ مفتی سرکار نے یہ یونیورسٹی اسٹیبلش کی اور یہاں پر جو نیوکتیاں ہوئیں، جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اس میں کوئی کسی کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی گئی۔ سب ایڈمنسٹریٹر ایسے لگا دیے گئے کہ جو جن کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، ریکویزٹ کوالیفیکیشن یونیورسٹی میں سرو کرنے کے لیے، تو وہ آج بھی وہ اسٹیل میٹ وہیں ہے، وہ امپلائیز وہیں ہیں، وہ جب تک ریٹائر نہیں ہوں گے تب تک اس میں کوئی فروغ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس وقت جن لوگوں کو لگانا چاہیے تھا ان کو ترجیحات نہیں دی گئی، تو اپنی منمانی سے نہیں دی گئی، اور بہت سارے گپلے ہوئے، یہاں سکینڈلز ہوئے، یہاں ڈرگز کا کاروبار ہوئے، یہاں پر اسکالرشپ اسکیم ہوئے، لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہو کر کے کشتواڑ اٹیچ رہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں ریاض چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ ریلیشن۔ ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر ایم بی ماگرے صاحب، جو پیر پنچال کے چیف سپوکس پرسن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو راجوری اننت ناگ نشست کے اوپر اب انتخابی عمل جو ہے وہ بہت جلد کلوز ہونے والا ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ پیر پنچال میں آج جو ہے وہ بڑے جلسے بھی جو ہے وہ منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بھی دیکھیں گے، وہ بھی جو ہے وہ تبصرہ ہوگا، اور ڈیولپمنٹ کو لے کے بھی جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ پروفیسر صاحب، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کیسے دیکھتے ہیں جو آج نیشنل کانفرنس کی جانب سے سرن کوٹ سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا گیا، اور کتنی بڑی توقعات جو ہے وہ مان رہے ہیں؟ شکریہ ریاض صاحب۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوٹ رنکا کا جلسہ جو ہے وہ ہمارے ریجن میں سب سے بڑا جلسہ ہوا ہوگا، مگر آج جب سرن کوٹ کا دیکھا اور چودھری اکرم صاحب کے وہاں پر جو جلسہ انہوں نے منعقد کیا، تو اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں آج تک تاریخ میں سرن کوٹ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا، اور یہ ایک کامیابی کی ایک کڑی ہے، میں سمجھتا ہوں نیشنل کانفرنس کے لیے، اور اوور ویلمنگ لوگوں نے ویلکم کیا ہے نیشنل کانفرنس کو، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ اب دوسری پارٹیاں جو ہے وہ ان کے پاس کوئی منشور ہے نہیں۔ راجوری کی بات کریں تو راجوری میں بھی کل جو ہے پروگرام ہونے والا ہے، تو اس دوران کتنی توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے عوام سے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں؟ ہمیں تو پوری امید ہے کہ بھئی سرن کوٹ جیسا یہ جلسہ یہاں بھی منعقد ہوگا، تیاریاں پوری ہیں۔ دیکھتے ہیں، یہ کل ہی دیکھا جائے گا۔ لیٹ آورز میں جلسہ ہے، 2 بجے ہے، تو صبح سے لوگ آ کر کے بڑے تنگ پڑ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہاں تک لوگ ٹکتے ہیں، مگر امید ہے کہ جلسہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک بھاری تعداد میں ہوگا۔ ڈیولپمنٹ کی بات کریں سر، پی ڈی پی کی جانب سے جو ہے وہ بار بار آپ کو تنقید کی جاتی ہے کہ ہمیں صرف ووٹ دیجیے ڈیولپمنٹ کے نام پہ۔ نیشنل کانفرنس کو یہ تنقید کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پی ڈی پی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے یونیورسٹی ڈیولپ کی ہے، مغل روڈ جو ہے وہ بنائی ہیں، کالجز جو ہے وہ بنائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے لیے بار جو ہے وہ تنقید کیا جاتا ہے کہ اس جماعت نے یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے، بالخصوص جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا استحصال ہی جو ہے وہ کیا ہے۔ ریاض صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میں بینگ اے کنوینر بابا غلام شاہ بادشاہ اسٹیبلشمنٹ فورم کے، یہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا یونیورسٹی کا، اس کی کہانی میں 1 منٹ میں آپ کو بتا ہی دوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ بڑھ کے وہ جو ہے وہ تھام لینے کی بات ہے کہ ہم نے ہی سب کچھ کیا، وہ سیلف پریز ہیز نو ریکمنڈیشن۔ اصل میں یہ ہوا ایسا کہ 1998 میں ہمیں یہ خیال آیا کہ بھئی اچھے خاصے پیسے ہیں شادرہ شریف میں، تو کیوں نہ کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن شروع کیا جائے۔ تو ہمارے جو ایجوکیشنسٹ جوری پونچھ کے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اکٹھا ہوا ہے یہاں ہائر سیکنڈری اسکول میں، تو 21 جون 1998 کی بات ہے۔ تو ہم نے ایک فورم جو ہے وہ قائم کیا، بابا غلام شاہ بادشاہ اسٹیبلشمنٹ فورم، اور نام بھی وہاں پر یونیورسٹی کا دے دیا۔ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ ڈیولپمنٹ کمشنر تھے بشیر صاحب بنال کے، انہوں نے بڑا، رونیال صاحب، انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا یونیورسٹی کی بات کرتے ہو، کوئی کالج یا اسکول مانگو۔ ہم نے کہا ہم توپ خانہ مانگیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو خیر 1998 میں جب یہ فورم بنا تو اس نے اسٹرگل کرنا شروع کی۔ مرحبا کے ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ایک بزرگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
जनाब मोहम्मद शरीफ तारिक साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उनको हमने उनकी सलाह ली, उनको साथ लिया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मनवा लिया कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी। क्योंकि इनको करना कुछ नहीं था, पैसा हमारे पास 30 करोड़ रुपया शाहज़ाद शरीफ के ख़जाने में था, तो वही पैसा इस्तेमाल होना था। इन्होंने मान लिया और एक कमेटी तश्कील दे दी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, उसके चेयरमैन प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन थे, और यूसुफ उमर जो इकबाल इंस्टीट्यूट चलाते हैं श्रीनगर में, वो उसके मेंबर सेक्रेटरी थे, जो उस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में। हाँ, जो जम्मू यूनिवर्सिटी में थे ज़हूर साहब, वो रिटायर होने वाले थे। तो प्रोफेसर यूसुफ उमर जो है वो इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वो ही वाज प्रिंसिपल देयर। तो इस तरह से कोई 7 लोगों की कमेटी बनी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यूनिवर्सिटी का सारा वो ताना बाना जो है वो बना दिया। जब वो 6 महीने लग गए उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने में, तो फिर उस जो मेंबर्स थे उनको ये असाइनमेंट थी कि आप जगह तलाश करो भाई। तो हमने देरा गली में, मुरादपुर में, कोटरनका में जगह देखी। अल्टीमेटली कुछ रेवेन्यू के लोगों ने हमें सलाह दी कि यहाँ पर धनौर में काफ़ी जगह है, स्टेट लैंड है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बताया उस कमेटी ने कि भाई ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, और उसमें ये भी बता दिया कि ये लैंड अवेलेबल है यहाँ पर। उन्होंने एक पेन के स्ट्रोक से 5000 कनाल ज़मीन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वक्फ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी, और फिर कहा कि ठीक है, इस पर काम शुरू होना चाहिए। हुआ ये कि साथ ही में जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम शुरू करना था, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का पहले एक्ट बनना है। तो उनके लास्ट सेशन में लास्ट डे पर जो है वो यूनिवर्सिटी का एक्ट बन गया, पास हो गया, और यूनिवर्सिटी एक वजूद में आ गई। स्टेट यूनिवर्सिटी थी वो, मरकज़ी, उसको बाद में इसको मराहत मिली हैं, तो बहरहाल ये बना दी गई। फिर जून 2002 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने फाउंडेशन स्टोन यूनिवर्सिटी का रख दिया, और 25 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया शाहज़ाद शरीफ से यूनिवर्सिटी की चेस्ट में, और काम शुरू करना था। तो जब ये हो गया, फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया, और उसके बाद था कि भाई काम कैसे शुरू होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो उन्होंने अगस्त में 31 जुलाई को प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन साहब को वाइस चांसलर जो है नॉमिनेट कर दिया गया, और उनके साथ ही दूसरे और लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहा कि ये साथ रहेंगे, वो कमेटी जो है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। मीनवाइल नवंबर 2002 में इलेक्शन हुआ, और फारूक साहब एनसी जो है वो लूज़ कर गई, इलेक्शन हार गई, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। जब और उस वक्त जो है वो पीडीपी की जानिब से उसके ऊपर आगे काम किया, तो सेहरा जो है वो उन्होंने अपने नाम पे नहीं, काम कहाँ किया। 2004 तक हमें ये समझाना पड़ा कि भाई क्या ये यूनिवर्सिटी का काम हुआ है, सिर्फ आपने तामीरात करनी है और शुरू करना है, स्टार्ट करना है। तो उस पर उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट कर दिया, एक डायरेक्टर लगाए, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे पुलिस के थे, जो बाद में वाइस चांसलर भी बने। तो उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया कि हाई स्कूल, इस्लामिया हाई स्कूल बनाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनेगी। हमने कहा जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है, जाकर मुफ्ती साहब को हमारी जो है वो फोरम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट फोरम जो है यूनिवर्सिटी की, वो जा कर के मिली और तारिक साहब को साथ लिया। उस वक्त तारिक साहब एनसी छोड़ के पीडीपी ज्वाइन कर चुके थे, क्योंकि इनको मैंडेट नहीं दिया था एनसी ने। तो उनने तारिक साहब ने हमारे साथ रह करके मुफ्ती साहब को सारा ये समझाया कि भाई ये सब कुछ हुआ है, आप सिर्फ आपने इसको स्टार्ट करना है, गिव इट इनिशिएट। वो उन्होंने मुफ्ती साहब को सब पका पकाया, सब मिल गया था। उन्होंने मुस्लिम साहब को कहा कि भाई आप ही वाइस चांसलर हो, वाइस चांसलर के लिए ऐड निकाली, बहुत से 57 लोगों ने अप्लाई किया। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं दौरानी में, इन्हीं को वाइस चांसलर रहेंगे ये, तो यही काम शुरू कर दिया। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो ही वाज मैन ऑफ द सॉइल। उन्होंने बड़ी मेहनत की और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गई। मगर इस्टेब्लिशमेंट में हुआ ये कि जो प्रीफैब मटेरियल के लिए स्कूल के लिए खोखे बनाए थे हमने, उसी में यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी सर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो
इसके ऊपर कोशिशें शुरू की थी, काम भी जो है वो चला, लेकिन आज भी हमें कई जगहों के ऊपर देखना पड़ रहा है कि अगर आपको वाइस चांसलर चाहिए तो दूसरी यूनिवर्सिटी जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो करेगी। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ये बदनसीबी है, मैं उसी पर आना चाहता था, आपने पूछ लिया बीच में तो बड़े अच्छी बात है। असल में हुआ ये कि जब मुफ्ती सर्टिफिकेशन हुई है तो वो आज भी वो स्टेलमेट वही है, वो एम्प्लॉइज़ वही हैं, वो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक इसमें कोई फ़रोग नहीं होगा। यानी कि उस वक्त जिन लोगों को लगाना चाहिए था उनको तरजीहात नहीं दी गई, तो अपनी मनमानी से नहीं दी गई और बहुत सारे घपले हुए, यहाँ स्कैंडल्स हुए, यहाँ ड्रग्स का कारोबार हुए, यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कैम हुए, लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के किश्तवाड़ अटैच रहे, कुछ लोग जो है वो किसी तरह से यूनिवर्सिटी छोड़ गए, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो चले गए और स्टेलमेट जो है वो हमारी वो कचरा जो था वो यूनिवर्सिटी को चलाता रहा। और उसके बाद जब ये सरकार ये पीडीपी की बदली है तो फिर उमर साहब की सरकार आई, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसके लिए फंड्स जो है वो रेज़ किए और यूनिवर्सिटी के अपने अच्छे खासे फंड्स बन गए और तमाम वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह दूसरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो हैं वो तमीरात शुरू होंगी, क्योंकि वाइस चांसलर भी तब तक बदल गए, 5-6 साल हो गए थे। तो फिर यूनिवर्सिटी का अच्छा सिस्टम बन गया, पैसा यूजीसी भी दे रही है, मगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग पुराने मौजूद हैं, जो नाअहल लोग हैं, वो जो आज अफसोसनाक बात जो कल के वो इसमें पेपर में आ गई है 17 में इसमें मई के में कि भाई माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो हैं वो ऐड निकाल रहे हैं बाबा कलाम शाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नियुक्ति करने के लिए। इसका मतलब है देयर इज़ नो रजिस्ट्रार। हम खुश हुए थे कि शहबाज मिर्ज़ा साहब जो सीनियर KS ऑफिसर हैं, DC रहे हैं, तो उनको लगाया गया था रजिस्ट्रार, बट ही डिड नॉट ज्वाइन। हम खुश हो गए थे कि वो ज्वाइन करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी में सुधार आएगा, वो नहीं हुआ तो ये इसी तरह लटका हुआ है मसला। अगर सर इस वक्त देखे जाएँ जहाँ इंतखाबी अमल जो है वो चल रहा है, लेकिन पीर पंचाल से ही आपका रहना है और इसमें मुझे थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो जीत होती है तो उस दौरान जो है वो लोगों की तरजीहात जो है वो और भी बढ़ जाती है और पार्टी का इंटरेस्ट भी जो है वो एरिया को लेकर रहता है। लेकिन सबसे बड़ा आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पीर पंचाल को लेकर क्या इंटरेस्ट रहेगा और ताकि लोग जो है वो उस जानिब राग़िब हो जाए। देखिए, पीर पंचाल की ये है कि वादी के साथ रब्ता हो गया मुगल रोड से, एक टनल की ज़रूरत है, एक टनल जजीनार से ये पुशाना जो प्रपोज टनल है जिसके लिए हम सुन रहे हैं, बहुत बार सुना के फंड्स आ गए, सर्वे हुआ, हो गया, नहीं हुआ। ये देरा गली वाला था वो उसकी वो बैठ गया है। अब इस वक्त के हालात ये हैं कि जितना टाइम आपको बफलियात से देरा गली लगेगा उतना टाइम आपको श्रीनगर से बफलियात तक नहीं लगता है जी। ये हालत है, वो डिफंक्ट होकर के सारा बैठ गया है। कल का स्टेटमेंट जो है वो मियाँ साहब का अभी तकरीर में हम सुन रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने कहा कि जितना हमें श्रीनगर से टाइम लगा है बफलियात तक आने में, उतना बफलियात से सुप्रीम कोर्ट में आने में टाइम लगा है। तो क्या है, रोड सारी उखेड़ के तो तबाह बर्बाद कर दी है और डेवलपमेंट की सत्यानाश कर दी है, कोई अचीवमेंट नहीं है। हमारी ये तरजीहात रहेंगी और हम ये कहेंगे कि हमारा जो नुमाइंदा जो चुन करके जाएगा पार्लियामेंट में, हमारी ये तरजीहात रहेंगी तो एक तो रेलवे कनेक्शन हमारा होना चाहिए पुंछ तक। फिल फॉर जो बहुत बार हम सुनते रहे कि यहाँ से सारे लीडरों को बुलाया गया था भाजपा ने, मगर वो एक झांसा ही दिया और कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं। तो मनमोहन साहब के वक्त में एक बार सर्वे हुआ था तो वो ये क्रेडिट लेना चाहते थे, मगर इन्होंने भी उसको नहीं लिया। हम ये चाहते हैं कि ये नज़रअंदाज जो इलाका है हमारा बॉर्डर एरिया है, इसको एक रेलवे लिंक हो जाए, दूसरे ये टनल्स बन जाएं ताकि हमारा ये राब्ता जो है वादी से रहे। और फिर ये है कि राजौरी पुंछ जो है चाहे रियासी को इसके साथ लगा दिया जाए, ये एक अलग पार्लिमानी वो है कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, तभी ये इसको कम्पैक्ट जो है वो डेवलपमेंट होगी। सर, डेवलपमेंट के साथ साथ मैं आखिरी सवाल लूँगा, डेवलपमेंट के साथ साथ नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनकी भी जो है वो उम्मीदें रहती हैं हर सियासी जमात से, और इसलिए वो बढ़ चढ़ कर जो है वो किसी भी जमात से हिस्सा लेते हैं कि हमारी बात जो है वो की जाएगी। क्या रोज़गार के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बिलखसूस जो है वो पीर पंचाल के ऊपर भी और नौजवानों के लिए कुछ पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है? देखिए, मैं आपको रियाज साहब बताऊँ कि
نیشنل کانفرنس کی جب سرکار آئی، انہوں نے ایونیوز نکالے روزگار کے لیے، جو RET اسکیمز لگائیں، چاہے وہ رہبر تعلیم تھے، چاہے وہ رہبر زراعت تھے، چاہے وہ رہبر انجینئر تھے، چاہے وہ رہبر کھیل تھے، یہ کس نے سٹارٹ کیے؟ یہ NC سرکار نے سٹارٹ کیے ہیں، جو آج تک چلے ہیں۔ اور ایک جب دیکھیں کہ بہت سارے بلک نوجوانوں کا ہے، پڑھے لکھے بچوں کا، تو اسپیشل پولیس آفیسر SPOs لگائے، جو پرماننٹ ہو گئے، 1500 روپے پر لگائے تھے وہ پرماننٹ ہو گئے، آج 10-10 20-20 ہزار روپیہ 40 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں سے ایگزیکٹو پولیس سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے ذرائع نکالے ہیں۔ اب یہ ذرائع ایونیوز ہیں کہاں؟ گزشتہ 7-8 سال سے تو کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب کوئی کوئی ریٹائر نہیں ہوا 8 سال میں لوگ؟ یعنی اتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی جگہ خالی ہیں، تو وہ کیوں نہیں وہاں پر لوگوں کو لگا رہے ہیں؟ ہمارے ہر 2 سال کے بعد ٹیچرز ریکروٹ ہوتے تھے، آج 6 سال ہو گئے کوئی ٹیچر ریکروٹ نہیں ہوا۔ کیا ہمارے اسکولوں کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے دور دراز علاقوں میں تو آج بھی یہ بایو میٹرک سسٹم ہے، مگر اسکول ہی نہیں ہے، تو وہاں بایو میٹرک کیا کرے گا؟ اسکول میں ٹیچر ہی نہیں ہے، وہاں پر بچے ہمارے دربدر ہیں۔ اور نصاب میں اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں انہوں نے، ایسا وہ بھاگوا چھاپ بنا دی ہے نصاب میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے اس پر کہ بھئی موجودہ تعلیمی نظام میں بھاگوا چھاپ، تو انہوں نے اچھی چیزیں نکال دی ہیں۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کہانی ہوا کرتی تھی، کوئی ان کی حیات پر کوئی لکھنا ہوتا تھا، بچوں کو معلومات ہوتی تھی، گرو نانک پر ہوتا تھا، وہ انہوں نے نکال دیا۔ یہاں صرف ماتا ہی ماتا چل رہی ہے، تو یہ سب ایسے تھوڑے چلے گا۔ آخر سب لوگوں کو جینے کا حق ہے، ہر ریلیجن کے لوگوں کو حق ہے۔ وہ شیر کشمیر کا پیغام جو تھا کہ ہندو مسلم سکھ اتحاد، وہی چلے گا، اور اسی سے جو ہے وہ سبھی کی مشترکہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ چلیے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود تھے ڈاکٹر MP ماگرے صاحب، جن کے ساتھ خصوصی بات چیت وہیں نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو جو آج سے پیر پنچال کے ضلع پونچھ سے کے سرن کوٹ علاقہ سے جو ہے وہ ریلیوں کا وہاں پہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ بڑی تعداد لوگوں کے دیکھنے کو ملی۔ وہیں کل جو ہے وہ راجوری کے اندر بھی ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ ہونے والا ہے، توقعات جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے وہ لوگ پہنچیں گے۔ لیکن اس دوران جو ہے لوگوں کی یہ نظر رہتی ہے، ہر سیاسی جماعت سے امید رہتی ہے کہ کیا وہ روزگار کے لیے جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے وہ سوچیں گے، کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ اور وہیں MP ماگرے صاحب کا واضح کہنا ہے کہ ہم نیشنل کانفرنس ہی واحد جماعت ہے جنہوں نے اس سے قبل بھی لوگوں کے لیے پالیسیاں جو ہے وہ بنائی ہیں، اور اس میں آج بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کئی مدعوں کے اوپر بات کرے گی تاکہ بے روزگار نوجوانوں کی بھی بات کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈیولپمنٹ کو لے کے بھی جو ہے اس خطہ کے اندر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے۔